चलो बेटा अगे देखते हैं। एक रिजल्ट है तो प्रॉपर्टी 2 ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ ਜੇ एच ए एच बी ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ then ਕੀ ਹੋਊਗਾ ए बी ਇਨਵਰਸ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ एच ਨੂੰ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ। ਜਿਵੇਂ स्टूडेंट ਨੂੰ वैसे ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ एच ए एच बी ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। दोवें पासे बी इनवर्स अप्लाई कर दो कर सकते हैं। ए बन जूगा एच ए बी इनवर्स इधर बी ना बी कटिया गया एच। थोड़ा आपको पता भी एच आ एक एलीमेंट जी का एच के नाल रखिया तो वो एच ही बन गया। इसका मतलब की होगा यार एलिमेंट है जिहड़ा यह एच नूं ही बिलोंग करता होगा। सो इस तरीके नाल तुसीं इहनूं याद रख सकते हैं रिजल्ट। मतलब जदों एच ए एच बी के बराबर हुंदा बी नूं जाके इधर इहदे नाल ला लो ए बी इनवर्स जिहड़ा एच दे विच हुंदा पर पेपर च प्रूफ नहीं इदां कर सकते। जे तुसीं प्रूफ कीता उहदे वास्ते कर सकते हैं पर थोड़ा जिहा ना होर लैमे लाने पैणगे। लैमे मतलब समझते हो लैमा 1 लैमा 2 थोड़े जे होर छोटे छोटे रिजल्ट विच प्रूव करने पैणगे फिर इदां प्रूव कर सकते हो डायरैक्ट। सो डायरैक्ट प्रूफ करन दा इत्थे वे जिहड़ा मैं वो लिखण लगा लेट शुरू च मान लो कि जिहड़ा है एच ए एच बी के बराबर आ टू प्रूव की करना ए बी इनवर्स बिलोंग करता एच। क्या प्रूफ करिए सब तो पहला ये करो ये एलीमेंट देखते हैं कि क्लीयरली ई बिलोंग करता है एच नूं ये पता ही है अपना। दोवें पासे ए नाल प्रोडक्ट की ते अपना जिहड़ा ई ए आ वो एच ए नूं बिलोंग करन लग गया। ई ए की वैल्यू की होंदी है ए दे बराबर होंदा। सो इसका मतलब की है कि ए है जिहड़ा वो एच ए नूं बिलोंग करता। अगली बार मैं सीधा ही लिखिया करना कि जिहड़ा एच ए आ उहदे विच ए हुंदा एच बी आ उहदे च बी हुंदा एच सी आ उहदे च सी हुंदा विच ही हुंदे आ ए बी सी जिहड़े आ वाला एलीमेंट क्या हुंदा ए एच ए दे विच आउणा ही हुंदा। आइडेंटिटी नाल प्रोडक्ट करके जिहड़ा एलीमेंट बनदा वो खुद यही बन जांदा ए ही बन जांदा। अच्छा ए है जिहड़ा वो की बिलोंग कर गया एच ए नूं एच ए किहदे बराबर है एच बी दे। इसदा मतलब ए बिलोंग कर गया एच बी नूं पर एच बी दे एलीमेंट किहे जे होणगे ए है जिहड़ा वो किहदे बराबर हो जाऊगा किसी एच बी दे बराबर हो जाऊगा एच एलीमेंट आ एच च। क्यों क्योंकि एच बी च तां इहे जे एलीमेंट ही आ इस तो इलावा होर किसी तरह का कोई एलीमेंट नहीं है। हुण अगर इस तरह बी इनवर्स इधर ले आओ बी नूं इधर ले आओ तो बी इनवर्स बन गया उधर कली एच रहेगी। ठीक है हुण एच है जिहड़ा कैपिटल एच नूं बिलोंग करदा ही है या अपने तरीके। सो अल्टीमेटली आ जो एच नूं बिलोंग कर लग गया ये इहदे बराबर आ। सो इसदा मतलब ए भी एच नूं बिलोंग कर लग गया। सो ए बी इनवर्स बिलोंग कर गया एच नूं। सो एक रिजल्ट हो गया एक पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट की है लेट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। टू प्रूव करना एच ए इक्वल टू एच बी। इत्थे फॉर ईच ए बी ना लिख दिओ समथिंग जी ये चीज नहीं लिखनी। क्यों क्योंकि ये दो पर्टिकुलर एलिमेंट्स वास्ते रिजल्ट है ए ते बी दो एलिमेंट वास्ते रिजल्ट। सो ये हरेक एलिमेंट वास्ते रिजल्ट नहीं है सिर्फ दोवां वास्ते है ए ते बी वास्ते। सो जो भी ए बी इनवर्स बिलोंग करता है एच बी के बराबर होता है। किवें शो करिए इन्होंने की कीता सीधी जी गल है जो ए बी इनवर्स एच नूं बिलोंग करता ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਹੇ ਜੇ
ਇਹ ਜਿਹੇ ਐਲੀਮੈਂਟ H1 ਲੈ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ। H1 ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਦਾ? ਕੈਪੀਟਲ H ਦਾ, है ना। सो इत्थे अपने कोले हुण B ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਧਰ ਲੈ ਲਓ, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हुण आए करो HA तो स्टार्ट करो। नाउ इत्थे A दी वैल्यू आ भर दो, भरती, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अगले स्टेप च H1 इकट्ठा करता, B बाहर करता। हुण तुहानूं पता भी जदों आ H1 एलिमेंट किहदा है, H ਦਾ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸੇ ਕਲਾਸ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ H1 ਤਾਂ H ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਸੋ ਇਹ H ਦੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਪਿਆ ਸੀ, B ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ H ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, H ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ H ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ H1 ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਵੜ ਗਿਆ, ਕੱਲੀ H ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। इदा ही होंदा हमेशा। सो HA है जिहड़ा वो HB दे बराबर आ गया। इसे थ्योरम दा सैकंड पार्ट आ वो तुहाडे ते छड्डिया मैं, वो की है, ਉਹਦੇ ਚ AH = BH ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੂਵ ਕੀ ਕਰਨਾ, आई थिंक B इनवर्स एक ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, A इनवर्स B, A इनवर्स B है ਜਿਹੜਾ ਉਹ H ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਪਾर्ट ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਲਿਖਤਾ ਸਿਮਿਲਰਲੀ। ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 3 ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਕੋਸੈਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਚ ਦੋ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਕੋਸੈਟਸ डिसजॉइंट और डिसजॉइंट कहना सी। डिसजॉइंट मतलब कुछ भी कॉमन नहीं, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਾਮਨ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਅਨਕਾਮਨ ਆ ਗਏ। ਦੋ ਰਾਈਟ ਕੋਸੈਟ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਦੋ ਲੈਫਟ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਸਿੰਗਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਆਈਡੈਂਟੀਕਲ ਆ ਤੇ ਡਿਸਟਿੰਕਟ। ਆਈਡੈਂਟੀਕਲ ਐਂਡ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਦੋਵੇਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚੀਜ਼ਾਂ। दो ਜਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਕਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੋ ਜਾਂ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਆਈਡੈਂਟੀਕਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਦੋ ਸੈਟ ਜਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਕਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਸੈਟ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਡੈਂਟੀਕਲ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ, मैं लिखना कोसैट है जो डिस्टिंक्ट आ। पहले ही कहता भी आइडेंटिकल हो ही नहीं सकते, फिर इसका मतलब की होंगे डिसजॉइंट। सो इसका मतलब की है जेडे डिस्टिंक्ट कोसैट होंगे दो उन्हां च कदे कुछ कॉमन नहीं होता। हुण तुसीं अगली लाइन बोलण की कोशिश करोगे भी सर जे कुछ कॉमन आ गया तो आइडेंटिकल होंगे, आइडेंटिकल का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं पहले ही कहता डिस्टिंक्ट है, समझ लगी? सो इत्थे ये कह रहे हैं any two cosets to right लिखा है वैसे ने right इतने ब्रैकेट से लेफ्ट पाता कहता भाਵੇਂ लेफ्ट मान लो पर दोनों सेम कैटेगरी ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਦੋਵੇਂ are either disjoint or आइडेंटिकल, ਜਾਂ डिसजॉइंट होंगे ਜਾਂ आइडेंटिकल होंगे। जे मान लो मैं इस स्टेटमेंट को थोड़ी जी बदलदा, मैं इत्थे लिख दिंदा ਜਿਹੜੀ चीज़ मैं पहला वर्बली ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹੀ डिस्कस ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। जे मैं इत्थे लिख दिंदा any two, इन थोड़ी जी बदल के लिखदा। पहला जस्ट राइट को सेट लिखिया है ना टू, और मैं लिखता any two distinct right ਉੱਥੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਤਾਂ right ਕੋਸੈਟ are either disjoint or identical। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ distinct ਹੀ ਲਿਖਤਾ ਫਿਰ identical ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ identical ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ any two distinct cosets are disjoint, मतलब दो ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ
सो फिर भी मैं ये स्टेटमेंट को नहीं बदलता हूँ, सीधा सीधा प्रूफ कर लगा। दो राइट को सेट चक लेने हैं। अच्छा, लेट एच ए, एच सब ग्रुप मान लेने हैं, एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी। लेट ए भी दो एलिमेंट ले ले जी जो सच दैट मान लेते हैं आप एच ए एंड एच बी आर डिस्टिंक्ट cosets, right cosets, distinctly लिखा है, sorry, are right cosets of H in G। आप दो right coset मान लो। प्रूव की करना, टू प्रूव H A H B एक दूसरे को अलग अलग है। जे अलग अलग नहीं है, नहीं, या आइडेंटिकल है, मतलब इन्होंने सारा कुछ ही कॉमन आ जाता, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ कुछ भी कॉमन नहीं होगा, खाली है। आ चीज प्रूव कर लिया, दो राइट को सेट ले ले, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, नहीं ਇਹਨਾਂ 'ਚ कुछ भी कॉमन नहीं होगा। मतलब ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਬਰਾਬਰ नहीं ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ 100% ਇਹਨਾਂ 'ਚ कुछ कॉमन नहीं आऊगा। ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ कुछ कॉमन आ गया ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ फिर पूरे दे पूरे बराबर ही हो जाएंगे। ये स्टेटमेंट आ अपनी जी आप शो करनी है। जे इन्हां च कुछ कॉमन बराबर नहीं है, दैट मीन डिसजॉइंट होंगे, जे डिसजॉइंट नहीं है दैन ये फिर बराबर होंगे। चलो हम करिए प्रूफ। सीधी जी स्टेटमेंट तुहाडे सामने लिखी है, और विच पाया पाया जो और वाला रिजल्ट होना ना, ये थोड़ा जिहा अलग तरीके नाल होंदा। देखो दो केस आउणगे अपने कोल, सीधी जी गल, दो सैट आ तुहाडे कोल, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦਮ ਦਾ ਜੱਜ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਦੋ ਕੇਸ ਹੀ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਕੇਸ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸੈਟ 3 ਦਾ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਸੈਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਕੇਸ 1 if H A H B ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ। ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪਹਿਲੇ ਚ। ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਜਾਂ ਆਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਆ ਜਾਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਇੰਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ। असलियत की है मैं तुहानू दस चुकिया, मैं दोबारा नहीं दसनी। ये स्टेटमेंट दसो ये ट्रू है कि नहीं। सुरजीत सिंह भारत का प्रधानमंत्री है ਜਾਂ साइंस कॉलेज का स्टूडेंट है, ये ट्रू लगती है कि फॉल्स लगती है स्टेटमेंट। थोड़ा जिहा सोचो, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗੂਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਸਰ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਇੰਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੋਲੀ ਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਾਂ ਬਈ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਇੰਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੇਮ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸੇਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੋਲਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਤੇ ਲਾਤਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡ ਪਾਇਆ, ਦੋਵੇਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਮੈਂ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਾਇੰਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਟੋਟਲ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲਾਈ ਆ, ਔਰ ਲਾਈ ਆ। ਸੈਕੰਡ ਵਾਲੀ ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਂਡ ਲਾਈ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਔਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੇ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਹੀ ਲਈ ਹੋਗੀ ਪ੍ਰੂਵ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੀ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ, ਵੀ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਐਂਪਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਚਿਆ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚੁੰਬੜ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਔਰ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ। ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨੌਨ ਐਂਪਟੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਆ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨੇ ਗਏ, ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਨੇ ਗਏ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਔਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਆਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਔਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾਓ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ HA = HB। ਹੁਣ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਟਰੂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਜੇ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਆ ਟਰੂ ਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ, ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਏ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੀਏ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਕੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਲੈਟ x ਬਿਲੋਂਗ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਾਮਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ x ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਿਆ। x ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ HA ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, x ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ HB ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ BSc ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ 'ਚ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ 'ਚ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਸੇਮ ਹੀ ਕਲਾਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ A ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ B ਹੋ ਗਈ, ਬਸ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਹੀ ਬੇਟਾ ਉਧਰ ਵੀ ਜਾਵੜਦਾ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਾਵੜਦਾ। ਕੋ ਸੈਟ, ਇਹ ਸੈਟ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਹੀ ਇਹ। ਮੰਨ ਲਓ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ। ਆਹ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਬੱਚੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸੇਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵਾਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੇਮ ਦੇਖ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕਲਾਸ ਉਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੇਮ ਕਲਾਸ 'ਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੜ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ HA 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਬੈਠਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ ਆਇਆ ਕਮਰੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਮੂਹਰੇ X ਹੀ ਬੈਠਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਸੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੀ ਖੜਾ। ਸੋ ਇਹ X HA 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਆਇਆ X ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ HB ਕਲਾਸ 'ਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ X ਉਸੇ ਬੈਂਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸੇਮ ਕਲਾਸ 'ਚ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸੇਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚਲੋ X HA ਦੇ ਬਰਾਬਰ X HB ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਗਿਆ ਦੋਵਾਂ। ਸੋ X ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ H1 A ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਇਹ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਹੈ H2B। ਹਾਂ H2B। ਹੁਣ X ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਆ X ਤੇ ਆ X ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਆ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਸੋ H1A H2B ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਏ।
ए की वैल्यू कर दो, ए की वैल्यू इनवर्स अप्लाई कर दो, H1 इनवर्स H1 कटिया गया, उत्थे ना कट दो, कला ए की वैल्यू आ गई अपने को यार आ गई। हुण एच ए तो शुरू हो जाओ, एच ए आ जिहड़ा है इनू भी छोटा कर सकते सी, पता की करो आ जिहड़ा H1 इनवर्स H2 इनू इकट्ठा कर लो बी, चलो आई कर लो, छोटा 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 कर लो, आ ब्रैकेट मूली आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हुण एच ए तो शुरू हो जाओ, एच ए की वैल्यू आ पा दो, H1 इनवर्स H2 बी। मैं अगे भी तुहानूं कहा सी एच दे नाल जदों इसे दा ही एलिमेंट पिया तेरे ਇਹਦੇ अंदर क्लास च चला जाना, सो चला गया, उधर भी आ गया एच एच ही रह जाऊगा, पिछे बी है जिहड़ा उवें पिया है, देखो एच ए एच बी दे बराबर आ गया, ठीक है हो गया प्रूफ। जदों मैं दोवां च कुछ भी कॉमन नहीं लिया फिर तो अपने कोले नथिंग टू प्रूव सी, पर जदों कुछ कॉमन आया दैन एच ए एच बी के बराबर हो गया, बस ठीक है। दोवां च एक चीज होंदी है हमेशा, वन वन कॉरस्पोंडेंस। प्रॉपर्टी 4, सो ये चीज याद रखो, दो को सेट ज्यादा बराबर हो जाते हैं या उन्हां च कुछ कॉमन नहीं होता। प्रॉपर्टी 4 च एक कहते हैं कि G इज इक्वल ऑफ यूनियन ऑफ ऑल राइट कोसेट्स। G कहता ना यूनियन होती है सारे राइट कोसेट्स की। लेट पहले तो राइट कोसेट कितने होणगे ना तो मैंने ये पता, की पता कितने होण, इनफाइनाइट हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, फाइनाइट भी हो सकते हैं। सो इस चीज तो आप बचिए, आप कहिए लेट ई ए बी सी ए डैश की मारती बी ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी। हाँ देखो ये सारे एलिमेंट में मान ले जी दे, पता नहीं कितने मुकणगे, लोड़ ही नहीं सोचण दी। हुण मैं की करूंगा, आप उधर एक राइट कोसेट बनाई सी, H1 जिहड़ा वो H के बराबर आ गया है ना, आ गया सी ना, ते H माइनस 1 जिहड़ा वो भी H के बराबर आ गया सी, H I अलग सीगा H तो, ते H माइनस I है ना जिहड़ा ये H I के बराबर ही आ गया सीगा, है ना। सो मैं तुहानूं कहा सी भी इहनूं भुल जाओ, H1 नूं भुल जाओ क्योंकि H लिख लेना आपां इन्हां दी जगह ते, इहदी जगह ते भी, इहदी जगह ते भी, ਇਹਦੀ जगह ਤੇ भी एक H लिखा गया, एक डिस्टिंक्ट कोसेट आप चाहते हैं, इत्थे HI मान लो, ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ क्योंकि ये HI के बराबर ही है, दो HI लभ गए, सॉरी एक HI लभ गया, एक H लभ गया, दो राइट कोसेट लभ गए। मैं कहना छड्डो ये चीज़ नूं सोचणों किहड़ा अलग अलग किहड़ा नहीं, आप अलग अलग क्यों लभ रहे हैं, जिथे लोड़ हो उत्थे लभ लांगे, इत्थे तो लोड़ ही नहीं। देखो H मैं उधर लिखा सी G है जिहड़ा वो यूनियन हो जाता है H ते HI क्या सी ना, ते ये डिस्टिंक्ट कोसेट मैं लिखे सी, मैं तुहानूं कहा सी देख लो इन्हां च कुछ कॉमन नहीं आउंदा। एग्जांपल आपां Q8 दी लई सी, तुहानूं याद होना चाहिए वैसे ये H है जिहड़ा वो प्लस माइनस 1 ले लिया सी, याद होना चाहिए है, नाल नाल पढ़ी जाया करो। मैं कहना छड्डो आ डिस्टिंक्ट वाली चीज़ नूं, हुण तां मैं सिर्फ यूनियन ही लिखण लगा। सो एदी जिहड़ी यूनियन आऊगी ओहो ही एदी यूनियन आउणी है, ओही एदी यूनियन आउणी। क्यों ए यूनियन ही क्यों हुंदा, ए ही हुंदा। सो दो बारी देखो आहा ते आहा बराबर आ, फिर इन्हां दी यूनियन की आऊगी H, आहा ते आहा बराबर आ, इन्हां दी यूनियन की आऊगी ए दी ते दी यूनियन बन जूगी H, ए दी ते दी यूनियन बन जूगी HI, ते वही चीज रहेगी। सो मैं क्यों डिस्टिंक्ट लभण ते होया होया पा के यूनियन परा करो, सारे एलिमेंट जोड़ लो भावें
इत्थे 1 i -1 इस तो बाद j जू जिन्ने भी बनी जाते सारे जोड़ लो एंड पे ओदी यूनियन ਉਹੀ ਆਊਗੀ ਜਿਹੜੀ h ਤੇ hi ਦੀ यूनियन ਆ ਇਹ मैं लिख के देना क्योंकि सेम सैट की यूनियन ने एक ही सैट बनते जाना पर आप की लेना इतने मैं की कर लगा हूँ मैं प्रूव कर लगा मैं सारे एलीमेंट चुन ले ताई क्योंकि मैथों इतने डिस्टिंक्ट लभे नहीं जाने सो मैं इतने कहने लगा लेट देयरफॉर एच ई जेड़ा कि एच होंदा एच ए एच बी एच सी जिन्ने भी बन गए आर ऑल राइट ऑपोजिट्स ये सारे राइट ऑपोजिट में मान ले ऑफ एच इन जिन्ने भी बन गए बन गया प्रूव की करना इन्हां दी सारियां दी जिहड़ी यूनियन आ वो किहदे बराबर आ जी दे बराबर आ लो जी हुण यूनियन भी जिथे तक मर्जी बन जाए जी दे बराबर शो कर दी हुण ये चीज़ का आपां नूं देखना पैना सब तो पहला ए दा कोई एक एलीमेंट लो ये वास्ते प्रूव की करना होगा सब तो पहला ये सारे के सारे सैट आ जिहड़े पहला मैं शो करूंगा देखो दो चीज़ां बराबर शो कर रहा बराबर शो करने वास्ते पहला मैं जी का जी नूं इस सैट के ये सारे सैट च कंटेन करवाऊंगा फिर ये सारे सैट नूं जी च कंटेन करवाऊंगा तो वे बराबर हो जाएंगे सो मैं जी चो एक एलीमेंट लैन लगा लेट x belongs to g और एक चीज ध्यान नाल जवाब दियो क्लियरली x आ जेड़ा वो hx से बिलोंग करूंगा मैं बहुत बार समझा चुका था ये चीज ट्रू है x आ जेड़ा hx ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ ਕਿਵੇਂ e एलिमेंट ਪੂਰੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ h ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ x ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ hx ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ex ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ x ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੋ x ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ hx ਚ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ hx ਕੀ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ hx ਗਾਂ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ x a ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ x a ਯੂਨੀਅਨ b ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ x a ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਤਾਂ a ਯੂਨੀਅਨ b ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ 100% ਕਰੂਗਾ क्योंकि ये ਤਾਂ a वाले एलिमेंट भी है b वाले एलिमेंट भी है सो a ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ b ਨੂੰ ਵੀ सॉरी a ਯੂਨੀਅਨ b ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ ਸੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ x ਜਦੋਂ hx ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਚ hx ਦੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਐਕਸਟਰਾ ਵੀ ਆ ਸੋ hx ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ x ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਐਕਸਟਰਾ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਪਰ x ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗਾ ਸੋ ਕਲੀਅਰਲੀ x ਜਾਂ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਡ hx ਖੁਦ ਆ ਜਿਹੜਾ a ਯੂਨੀਅਨ b ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ a ਇਹਦੇ ਚ ਕੰਟੇਨ ਹੁੰਦਾ b ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ a ਹੁੰਦਾ x a ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ a ਇਹਦੇ ਚ ਕੰਟੇਨ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ x ਇਹਦੇ ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੇਮ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ hx ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ h ਯੂਨੀਅਨ ha ਯੂਨੀਅਨ hb ਯੂਨੀਅਨ hc ਇਹ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ ਹੀ ਕਰੂਗਾ सो इसका मतलब x आ जेड़ा hx ਜਾਂ hx जो ਇਹਦੇ ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ सो x आ जेड़ा ये सारी यूनियन ਚ चला गया ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ g ਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਉਹਦਾ g ਕੰਟੇਨ ਕਰ ਗਿਆ h ਯੂਨੀਅਨ ha ਯੂਨੀਅਨ hb ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ ਜਿੱਡੀ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ 1 ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜੋ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿਓਗੇ ਇਹਦੇ ਚ ਵਿਚਾਰ ਖਤਮ ਕਿਸਾ g एक एलिमेंट पे चाहिए आएगा एलिमेंट नहीं लेने की लोड़ सीधा ही रिजल्ट प्रूव हो जाना क्लियरली जेड़ा आए तो क्लेम करो एच ए ਜਿਹੜਾ ਹੈ g ਚ ਕੰਟੇਨ ਹੁੰਦਾ h a ਲਾਈਏ ਕਿ ਕੀ ਲਾਵਾਂ t ਕਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਾਈਏ ਇੱਥੇ h h p ਲਾ ਲਈਏ h p ਦਾ ਚਲੋ g ਚ ਕੰਟੇਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਲੇਮ
सीधा जिहा काम आ x एलिमेंट इहदे चों लिया HP चों किहो जिहा होगा P है जिहड़ा एलिमेंट किहदा हुंदा है मैं शो करता करना भी कोई भी PG चो ले लो एलिमेंट HP फिर G च कंटेन हो जाऊगा मतलब को सेट फिर G दे अंदर ही चला जाता ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ x ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ x ਕਿਹੇ ਜਾਊਗਾ h ਤੇ p h ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਦਾ h ਦਾ p ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ g ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਰਾਜੇ h ਜਿਹੜਾ h ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ h g ਚ ਕੰਟੇਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾਲ h ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ g ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਐਂਡ p ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ g ਚ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਗੀ G च जाओगी लिया कि तुसी HP X ही है HP लिया HP चो सी पहुंच गया G च सो इसदा मतलब HP कंटेन करदा G च P भावें कोई भी देई चलो सो ये तो बहुत बढ़िया गल हो गई ਇਹਦਾ मतलब HP ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਡੈਂटिटी आ गया तो आ सेट बन जाऊगा P ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ A आ गया आ सेट बन जाऊगा B आ गया आ C आ गया आ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੋਲ ਸਰਕਲ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਆ ਸੈੱਟ ਤੇ ਸਾਰੇ G ਚ ਕੰਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਹਦੇ ਚ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਵੀ G ਚ ਜਾਊਗੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ therefore H ਵੀ G ਚ ਗਿਆ H A ਵੀ G ਚ ਗਿਆ H B ਵੀ G ਚ ਗਿਆ ਅਪ ਟੂ so on ਸਾਰੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਉਹ ਵੀ G ਚ ਜਾਊਗੀ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ 2 1 ਤੇ 2 ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲਾਂ G ਇਹਦੇ ਚ ਕੰਟੇਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਅਦ J G ਚ ਕੰਟੇਨ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ G ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 4th ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ प्रॉपर्टी 5th है 1 1 1 2 मैपिंग ਇਹਦੇ ਚ ਦੱਸਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ 1 1 1 2 ਮੈਪਿੰਗ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਲੰਗਰਾਂਜੇ ਦੀ ਥਿਉਰਮ ਆ ਗਈ ਹੈ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਮੋਡ ਅੱਜ ਚਲੋ ਅੱਜ 1 1 1 2 ਦੱਸਦੀ ਪਰ ਇਹਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਪੈਣੀ ਹੈ चलो 10 से 1 1 on to मैपिंग की होती है किते भी लोड पैंदी अपन सौखा रहूगा होमोमॉर्फिज्म वैसे तो आना ही है 1 1 on to मैपिंग वो क्या कराऊंगा 1 1 on to मैपिंग ਜਦੋਂ एक सेट ते दूसरे सेट च 1 1 on to ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ मान लो आ सेट आ दूसरा सेट फंक्शन की डेफिनेशन दसो ये मान लो 3 एलिमेंट आ ये 2 एलिमेंट फंक्शन की डेफिनेशन सोचो थोड़ी जी की सी मशीन फंक्शन एक मशीन की तरह होती है जो कुछ इनपुट पाने तो एक आउटपुट आती है जूसर मशीन की तरह जिमें वो एक एप्पल पाइए तो एप्पल जूस आऊगा तो आऊगा भी जरूर ये नहीं भी वो एप्पल पाता तो जूस निकल ही ना फिर उन्होंने मशीन नहीं कहा जा सकता उन्होंने कबाड़ कहा जा सकता सो फंक्शन की पहली डेफिनेशन की है कि वो कुछ इनपुट करिए तो कुछ आउटपुट आवे एक्स भरीए तो वाई निकले बाहर कुछ आवे और सैकेंड चीज़ ये मशीन जूसर मशीन तो आपको पता लगता जो वो एप्पल जूस पाने तो एप्पल जूस आवे एक बार एप्पल जूस पाया तो एप्पल जूस आया ए जी ठीक है दूसरी बार एप्पल पाया बट ऑरेंज जूस आया फिर मशीन च कुछ फिर लोचा सो आउटपुट तो आवे पर हर बार जे आप वही एलीमेंट पुट करते हैं तो आउटपुट भी
ਉਹੀ ਆਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਪਲ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਐਪਲ ਜੂਸ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਐਪਲ ਪਾਇਆ ਔਰੇਂਜ ਜੂਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਬਣਦੀ ਆ ਫॉर ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ x ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਫॉर every x belongs to A there exists unique word ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਖਤਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਆ? ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਬਦਲ ਗਈ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। For every x there exists unique y belongs to B such that f(x) is equal to y। unique y। so uniqueness ਦੀ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ? uniqueness of output। uniqueness of output। ਹੁਣ ਆਊਟਪੁੱਟ 10 ਵਾਰੀ ਬੋਲਣਾ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਓ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਨਪੁੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਦੀ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੀ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਲੈਕਚਰ 5 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, 10 ਮਿੰਟ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। NSS ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿਤੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਕਰਵਾਉਣਾ। NSS ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਆ। ਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਥਰੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ NSS ਥਰੂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਰੋਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਟਰ ਆਈ ਸੀ ਇੱਕ ਸਮਥਿੰਗ ਪਰੇਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਪਰੇਡ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ 75ਵਾਂ ਦਿਹਾੜਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰਨਾ, 14 ਨੂੰ ਆਹ, 15 ਨੂੰ ਆਹ, 16 ਨੂੰ ਆਹ, 17 ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਲੰਡਰ ਹੀ ਬਣਾਤਾ। ਸੋ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਉਦਘਾਟਨ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੇਡਾਂ ਖੁੱਡਾਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਤੇ NSS ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੰਦਰ ਮੈਡਮ ਅੰਡਰ। ਦੈਨ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੌਚ ਪੌਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਮੇਨ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਆ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਸਰ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਰਤੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ ਵੀ 10 ਤੋਂ 10 ਚਾੜੀ ਨਾ ਫੋਨ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਮੈਸੇਜ ਆਊਗਾ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਲਾਵਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਬੈਠੋਗੇ ਹੀ, ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਸੁਣੋਗੇ ਵੀ। ਲੀਵ ਕਰੋਗੇ ਦੈਨ ਮੈਂ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਾ ਲਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ WhatsApp ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਭੇਜਦਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ 10:30 ਲੈਕਚਰ ਆਪਣਾ ਭੇਜਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ, ਦੈਨ ਵੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ 10 ਤੋਂ 10:05 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਰ 10:05 ਤੋਂ ਵੀ ਲੇਟ ਸੀ 2 ਮਿੰਟ, ਅੱਜ ਮੈਂ 10:07 ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਰਾਜੇ ਇੰਨੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਭਾਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਭਾਲੋ, ਇੰਨੀ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਹੂਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਥ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲੈਟਰ ਆਏ ਹੋਏ। ਦੈਨ ਉਹ ਪੰਗਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਲਾਈ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ, ਐਕਟਿਵ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। 10 ਤੋਂ 10 40 ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ। ਸੈਕੰਡ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਡਬਲ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸੇ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਲੈਕਚਰ 'ਤੇ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 11 ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ 11:20 ਤੇ 11:20 ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਟ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਬਾਹ ਲਵਾ ਲਓ, ਬਸ ਜਾਓ ਆਪਦਾ ਐਸ਼ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਆ। ਲੈਕਚਰ ਸੁਣੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਤਾਂ 10-10 ਵਿਊ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ 10 ਵਿਊ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਲਾਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਮੰਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਾ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਲਿਖਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਲਾਸਟ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ,
ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਟ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਆਪਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਪਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਪਵਾਇਆ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਰੋਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਪਾਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਾ ਹੀ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰੂੰ ਉਦਣ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਆਪਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਪਾਉਣੇ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਤੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਦੈਨ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਐਬਸੈਂਟ ਭਰੂੰਗਾ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਰੈਗੂਲਰ ਵੀ ਪਾਉਣੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗੀ, ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੱਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕੱਲ ਤੱਕ ਵੀ ਪਵਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿਊ ਹੋਣਗੇ 10 ਹੈ ਨਾ, ਵਾਚ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ 2 ਸਕਿੰਟ ਤੇ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 65 ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਆਫ ਆਊਟਪੁੱਟ। ਹੁਣ ਮਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਆਫ ਇਨਪੁੱਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਨਪੁੱਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ fx x²। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ 1 ਭਰੂੰਗਾ ਆਊਟਪੁੱਟ 1, -1 ਭਰੂੰਗਾ ਤਾਂ 1। ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ। ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ 'ਚ ਵੀ ਪੜਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੇ ਮੈਪ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਆ ਹੋ ਗਿਆ 1, ਆ ਹੋ ਗਿਆ -1, ਆ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ 1, -1 ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ 1। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਸਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਆਫ ਆਊਟਪੁੱਟ, ਕੱਲੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਨਪੁੱਟ ਵੱਲ ਝਾਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ 1 ਭਰੇ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਆਈ 1। ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਕਾ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਦਾ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਫਿਰ ਕਾਕਾ 1 ਭਰੋ, ਕੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਈ? ਫਿਰ 1 ਹੀ ਆਈ ਨਾ, ਕਿ ਬਦਲ ਗਈ? ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਬਦਲ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਇਹਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ -1 ਭਰੋ ਕਾਕਾ, ਕੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਈ? ਤੁਹਾਡੀ 1 ਆ ਗਈ ਆਊਟਪੁੱਟ। 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਕਾ -1 ਭਰੋ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਆਈ 1। ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ -1 ਭਰੀ ਸੀ ਤਾਂ 1 ਆਈ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ 2 ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਗਈ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਬਦਲ ਗਈ। ਸਮਝਿਆ? ਸੋ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਹੈਗਾ x, ਇਹ ਮੈਪ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ y ਤੇ, ਵਧੀਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ 1-1 ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1-1 ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸੇਮ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ x1 y1 ਤੇ ਮੈਪ ਹੁੰਦਾ, x2 ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ y2 ਤੇ ਮੈਪ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਢ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਲੈਣਾ। 1-1 ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ? 1-1 ਚ ਇਨਪੁੱਟ ਦੀ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵਾਸਤੇ ਇਨਪੁੱਟ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਪੁੱਟ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ? 2 ਆ ਰਹੀਆਂ, 1 ਵੀ ਆ ਗਈ, -1 ਵੀ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਇੱਕ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਇੱਕ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, 1-1 ਫੰਕਸ਼ਨ ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਪੁੱਟ ਕੇ ਫੜਨਾ, ਡੱਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੇਠ ਲੈ ਕੀ ਆਊਗਾ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ? ਇੱਥੇ, ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਇੱਥੇ, ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਆਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਗਾਇਬ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਿਕ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਈ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ
then ਇਹ ਹੁਣ 1 1 मतलब ਇਹ ਜਿਹਾ ਖਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ 2 ਤੋਂ 1 ਦੋ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਘੜੀਸ ਦੇ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਫੜ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਫਿਰ ਇਹ ਖੜ ਗਿਆ ਸੂਤ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੀਰ ਆ ਇੱਕ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਆ x नहीं y a x1 आ a x2 x1 पे आउटपुट की आई y x2 ਤੇ ਆउटपुट की आई वो भी y फिर ये फंक्शन 1 1 नहीं रहा आ देखो दस भी रहा कि 1 1 नहीं है दो जाने एक ते मैप कर रहे हैं एक 2 1 ये भी समझ लो आ फंक्शन है ये 3 1 ये 2 1 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ 1 1 1 1 ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਗਾ ਜੇ 1 2 1 ਮੈਪ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹ 1 1 ਉਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਘੜੀਸ ਕੇ x1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਈਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ fx1 ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਦੋਂ fx1 fx2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ x1 ਵੀ x2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ 1 1 ਹੋਊਗਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਮਲਟੀ वेरिएबल टू 1 ਤੇ ਮੈਪ ਹੁੰਦਾ 2 1 ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ 3 1 ਹੋ ਸਕਦਾ 4 1 ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ 1 1 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੋ ਜਦੋਂ 1 1 ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ fx1 ਨੂੰ fx2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ x1 x2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁਣ ਔਨ ਟੂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਔਨ ਟੂ ਤੇ 1 1 ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ सो 1 1 की डेफिनेशन बन गई चलो ऑन टू की गल करते हैं लैक्चर लंबा हो गया ऑन टू तो कल देख लें कमेंटा वाली गल याद रखियो कमेंट पा दियो